आज आम जो प्रसंग कथबार्ता हेबा से प्रसंगर शीर्षक है गुड फ्राइडे पालन करुथिबा ख्रीष्ट विश्वासी भाई भौणी माने केउ पांचटी विषय भूलिबा उचित नुहे। गुड फ्राइडे पालन करुथिबा ख्रिस्टियन भाई भौणी माने केउ पांचटी विषय बा केउ पांचटी कथा भूलिबा उचित नुहे। आमे ए प्रसंग रे प्रभु वाक्य ठारू अल्प समय धरी आमे कथबार्ता हेबा। प्रिय भाई भौणी माने प्रथम विषय मु आपण मानक निकट रे रखिबा पई चाहे। मो सहित आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद प्रति ध्यान देबे। लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद एठारे एक प्रकार लिखा जाए, सेते बेले यीशु कहिले, पिता एमानंकु क्षमा कर, कारण एमाने कोन करूछंती ताहा जानंती नाही। आउ सेमाने ताहांको वस्त्र सबु भाग करिबा निमंते गुली बांट कले। प्रिय भाई भौणी माने जदि आमे जणे ख्रीष्ट विश्वासी भावरे गुड फ्राइडे दिन मने अछि भल कथा। केउ समय रे आम मंडली रे प्रार्थना आरंभ हेबो, गुड फ्राइडे दिन केते बेले प्रार्थना सरिबो, आमे केउ गीत गाइबा, केमिति आराधना करिबा, एहा आमानकर मने अछि बहुत भल विषय। मात्र एही वाक्य द्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको से कहिबा पई चाहंती, शत्रु माननकु क्षमा करिबा भूल नाही। शत्रु माननकु निजर अपराधी माननकु अंतर सह क्षमा देबा भूलंतु नाही। एही वाक्य द्वारा परमेश्वर आमको कहिबा पई चाहंती। आज आमे जो पांचटी विषय शिखिबा पई जाउछु, सेही पांचटी विषय मध्यरु प्रथम विषय जहां आमे भूलिबा कथा नहे, ताहा हेउछि शत्रु को क्षमा देबा आमे केबे भूलिबा उचित नहे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो समय रे क्रूस रे अछंती, तांको पादरे कंटा बाजिछि, हातरे कंटा बाजिछि, मुंडरे कंटार मुकुट से पिंधिचंती, एही परि समय रे से शत्रु माननकु अंतर सह क्षमा करूछंती। प्रिय भाई भौणी माने जदि आमे वर्ष वर्ष धरी आम शत्रु को आमे क्षमा दे पारिबो, जा सहित आमे पाटितुंड हेलु, जा सहित आमे गंडगोल हेलु, सेमानक सहित आमे मिलनर भाव देखाई पारुनु, तांको सहित आमे मिसिकी रही पारुनु, सेमानक आमे जदि क्षमा दे नाहु, आ जदि आमे गुड फ्राइडे दिन रे आमे जदि जाइकी आंठेइबा, कांदीबा, गीत गाइबा, प्रार्थना करिबा, वर्शिप करिबा, प्रिय भाई भौणी माने आमर किछि लाभ हेबो नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आमर आदर्श अटंती। ताहांकर पार्वत्य उपदेश रे माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय से कहिले, तुम शत्रु मानकु तुमे प्रेम करो, जे माने तुमको ताड़ना करंती सेमानक निमंते प्रार्थना करो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे रही, जे माने तांको क्रूस रे चढ़ाइले, जे माने तांको मेको मारी क्रूस रे झुलाइले, निंदा ताड़ना कले, अपमान कले, सेमानक निमंते से प्रार्थना कले। प्रिय भाई भौणी माने सेमानकु दंड दियो बोली से प्रार्थना कले नै, सेमानकु दया करो, सेमानकु क्षमा करो, तांकर पाप को प्रभु पिता तुमे गणना करो नै, एही प्रकार प्रार्थना कले। प्रिय भाई भौणी माने किछि दिन परे आमे गुड फ्राइडे दिन रे आमे पदार्पण करिया पई जाउछु। गुड फ्राइडे पालन करिबा समय रे आमे शत्रु मानकु क्षमा देबार आवश्यक रहिछि। एही प्रथम विषय आमे भूलिबा नै। अनेक समय रे आमे जहा करिबा कथा, परमेश्वर जहा करिया पय आमानकु कहिचंती, सेही विषय को आमे प्राधान्य देइ न थाउ एवं मंडलीर परंपरा, मनुष्य मानक रीतिविधि को आमे गुरुत्व देइ थाउ। मात्र प्रभु कहंती जे तुम्हे जे गुड फ्राइडे दिन सुंदर गीत गाइबो, आराधना करिबो, आंठेइबो, ताठारु मध्य बड़ विषय जे तुमर शत्रु मानकु तुमे क्षमा करो, तुम शत्रु मानकु तुमे क्षमा करो। प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मानकु प्रेरित पुस्तक रे जण व्यक्ति को मु देखाइबा पई चाहे, आपण मानक निकट रे रखिबा पई चाहे। जो व्यक्ति नूतन नियम मंडलीर प्रथम साक्ष्य मरबा प्रथम शहीद अटंती, आमे देखि पारिबा प्रेरित पुस्तक 7 अध्याय 59 आ 60 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, जेते बेले सेमाने स्तिफानकु पत्थर कपाड़ी मारुथिले, सेते बेले से प्रार्थना करी कहिले, हे प्रभु यीशु मोर आत्मा ग्रहण करो। पुणी
से आंठुई पड़ी उच्च स्वर डाकी कहले, हे प्रभु यही पाप एमान विरुद्ध गणना करना। से यह कही महानिद्रा प्राप्त हेले। प्रिय भाई भौणी माने, स्टीफान जेतेबेले लोक माने पत्थर फोपाड़ी तांको मारुछंती, तांको मुंड को देह को यही प्रकार आघात कला बेले मृत्यु वरण करने समय से अपना शत्रु मान से क्षमा कर अंतर सह आ प्रार्थना कर पाप को गणना करना। प्रिय भाई भौणी माने, आमे गुड फ्राइडे पालन करुवा समय गुड फ्राइडे पालन करने पूर्व आम निजक प्रस्तुत करवा, मो शत्रु मान क्षमा दे कि मु का सहित मनमालिन कि जदि आम मनमालिन हो आम गुड फ्राइडे दिन में पदार्पण करवा, आम से दिन को स्मरण करने पालन करने जा। प्रिय भाई भौणी माने, आम किसी लाभ हेब ना। मु आपण मान निकट में द्वितीय विषय रखापी चाहे। मो सहित आपण मैंने लोकलिखित सुसमाचार 23 अध्याय 40 पदर आम तलक 43 पद पर्यंत पाठ करवा। एठारे एक प्रकार लिखा जाए, किंतु अन्य जनक ताहाकु धमक दे उत्तर देला, तू समान दंड तो पाउछु, तू ईश्वर को कौन भय मध्य करुणा। प्रिय भाई भौणी माने, अन्य जन बोली कहले प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जो समय क्रूस चढ़ागला ताहांकर दुई पार्श्वे दुईटी चर को क्रूस चढ़ा जाइथिला। आउ सेही जनक चर तू परा ख्रीष्ट आमको उद्धार कर निंदा ताड़ना करुछि, मात्र आउ जणे से कहूछि, जन को धमक दे कहूछि जे तू कौन ईश्वर को भय करूनु। तलको लिखा जाए 41 पद, आम्भे माने सिना न्याय भाव दंड भोग करुछु, कारण आम्भे माने निज निज कर्मर समुचित फल पाउछु, किंतु एही व्यक्ति कौन सी दोष करिना। 42 पद, पुणी से कहिला, हे देशु आपण निज राज्य में प्रवेश कले मते स्मरण करिवे। 43 पद, सेतिरे से ताहाकु कहिले, मु तुमको सत्य कहूछि, आज तुम्भे मोहर सहित पारादीस उपस्थित हेब। प्रिय भाई भौणी माने, गुड फ्राइडे पालन करुवा समय दुख भोगरे बसवास दुख भोग समय बसवास करुवा बेले आमे जो विषय भूलिबा कथा नुहे, से द्वितीय विषय होछि आमर पाप को मानि नेबाटा आमे भूलिबा नै। पाप को बुझी पाप को स्वीकार करवाटा आमे केबे भूलिबा उचित नुहे। प्रभु यीशु ख्रीष्टन को पाखरे जो चोर अपराधी डकायत तांकु क्रूसरे चढ़ा जाइछि, मात्र से निजर पाप को लुचाऊ नांती, निजर पाप को से घोड़ाऊ नांती। अनेक समय आमे पाप को लुचाइबा पई चेष्टा करू, कपट जीवन यापन करिया पई चेष्टा करू, बाहर एक प्रकार भितरे एक प्रकार जीवन बिताया पई आमे चेष्टा करू। प्रिय भाई भौणी माने, गुड फ्राइडे पालन करुथिबा बेले आमको द्वितीय विषय जहाँ आमे भूलिबा नहीं, ताहा हेउछि हमर पाप को लुचेइबा नहीं। प्रिय माने, जो माने पाप को लुचांती, वाक्य कहे जे से माने मंगल पांती नहीं। एही जो चोर निजर पाप को से मानि नेउछि, प्रभु को कहि देउछि, प्रभु आमे समान भावरे आमे दंड पाइबार योग्य, मात्र मु जानिछि तुमे जने पवित्र व्यक्ति, तुमे धार्मिक प्रभु अट, तुमे मत दंड भोगुछ, किंतु प्रभु तुमे मत दया करिवो कि, तुमे मत टिके सहाय्य करिवो कि, तुम राज्य रे आपण जेबे आपण राज्य को जिबे से समय रे आपण टिके मते मने पकेइबे। प्रिय भाई भौणी माने, एपरि समय रे प्रभु कहउछंती, मु तुमको सत्य कहूछि, आज मो सहित तुम्हे पारादीस रे अर्थात अब्राहम को कोल रे तुमे उपस्थित हेबो, बा स्वर्ग रे तुमे उपस्थित हेबो। प्रिय भाई भौणी माने, आमे निजर पाप को स्वीकार करिबा, निजर पाप को मानि नेबा, प्रभु को निकट में समर्पण हेबा, एहा हमें भूलिबा उचित नुहे। आपण जानନ୍ତି कि यदि आपण माने मो सहित प्रथम जहन पुस्तक को आसीबे, प्रथम जहन 1 अध्याय 9 पदरे प्रकार लिखा जाए, प्रथम जहन पत्र
1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ କ୍ଷମା ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କରିଥିବା ଭୁଲ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବୈଦଷ୍ଟାମାନେ କ୍ଷମା କରି ନ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପାପକୁ ମାନି ନେବେ, ସମର୍ପଣ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 46 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାହା ଆମେ କରିବା, ଏହା ଯେ କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋର ହୃଦୟରେ ମୋର ମନୋଭାବରେ ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚାଳିତ ହେଉଛି, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ଅନୁଯାୟୀ କି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କି, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞା ହଉ, ସେହି ସମୟରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏହି କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଯେ କେବଳ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କ୍ରୁଶରେ ଆମର ପାପକୁ, ସେ ସଂସାରର ପାନପାତ୍ରକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଏଇ କଥା ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ନ ବିତେଇଲେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ନ ଚାଲିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏହି କଥା ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିରୋଧରେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏହି କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ 26 ଆଉ 27 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ଆଉ
ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହି ବିଷୟର ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣା ଅଭିଭାବକ, ନିଜର ଅଭିଭାବକ, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଦୁଃଖ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଆପଣା ମାତା ମରିୟମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା, ତୁମର ପୁଅର ଯତ୍ନ ନିଅ। ମୁଁ ଏବେ ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, କିଛି ଦିନ ପରେ ପିତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି। ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବ, ତୁମେ ଆପଣା ପୁତ୍ରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏବେ ପରସ୍ପରର ସହଭାଗୀ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଚଳିବା ପାଇଁ, ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣା ମାତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଆଜି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯେ ଆମେ ପାଶୁରି ଯିବା, ଏହି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମର ମାତା, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହେବା। ଏହା ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମେ ସେଇ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି 19 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜନ ଲିଖିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କଲେ, ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାନ କଲେ। ଏ ଗୋଟେ ରାତି, ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଗୋଟେ ରାତି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଜଳପାନ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନର ଭୋକ ସେ କି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସାଧନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏଇଟା ମୋତେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା। ମୋତେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ସେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ଦିନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏହିପରି ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଏହାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ରୀତିବିଧି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଟେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି, ତାହାଙ୍କର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ଏହି କଥା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଏହି 5ଟି ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ନିଜର ପାପକୁ ମାନିବା, ନିଜର ପାପକୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ,
ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବା ନାହିଁ। এই କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ନିଜର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ତୃଷା, କ୍ଷୁଧା, ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଶରେ ଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପିଠିଆରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4:34 ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ଖାଦ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ବର୍ଷର ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହେଉ। ଆମେ এই ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବକୁ ବଦଳାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଆଉ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନରେ ଆମେ ସେଇ ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖ, ତାହାଙ୍କର କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ କରିଥିବା ବଳିଦାନ, ତାହାଙ୍କର କୃଷରେ କରିଥିବା ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।